영화 겟아웃은 2017년에 개봉한 공포영화로 흑인 남자친구였던 크리스가 백인 여자친구인 로즈의 집에 초대받으면서 그녀의 집에서 겪었던 끔찍했던 3일간의 이야기를 다룬 영화입니다. 이 영화를 시청하다 보면 자주 반복되는 단어들이 있습니다. Way. You broke my cigarette. Get out. How? Hypnosis. I would have voted for Obama for a third term if I could. 바로 담배, 겟아웃, 최면, 오바마라는 단어들입니다. 이 단어들은 영화 속 세계관에서 벌어지는 사건과 매우 관련이 높은 단어들이라 반복적으로 등장하는데 네 가지 단어들의 의미와 영화 속 세계관에 대해서 알아보겠습니다. 이 영화는 크게 두 가지의 세계관을 가지고 있습니다. 첫 번째 세계관은 28살의 흑인 여성이 텍사스의 교도소에서 수감된 지 3일 만에 죽은 채 발견되었던 산드라 블랜드 사건을 다룬 것이고, 두 번째 세계관은 고대 그리스의 서사시 일리아드 오디세이아 이야기입니다. 첫 번째 세계관인 산드라 블랜드 사건을 알아보자면, 미국에 살고 있는 산드라 블랜드라는 여성은 대학을 졸업하고 캠프 상담사로 일하거나 노인권익 옹호단체에서 자원봉사를 하던 중 모교인 텍사스주 A&M대 농학부 프로젝트에 취업해 새로운 직장 생활에 대한 기대가 컸던 28세의 흑인 여성이었습니다. 산드라의 관심사는 흑인 인권에 관한 것이었는데 백인 경찰들이 흑인들에게 과도한 공권력을 집행한다거나 흑인이 백인 경찰의 과잉 진압으로 숨진 사건 등 흑인 인권에 관한 영상 등을 SNS에 올리며 자신만의 방식으로 인권운동을 하였습니다. 여자친구 로즈는 담배를 피려던 크리스에게 담배는 절대 안 된다면서 담배를 부러뜨리는데 갑자기 차에 달려든 사슴을 치게 되어 경찰의 조사를 받게 됩니다. 이 장면은 2015년 7월 10일 산드라가 텍사스주 프레리뷰를 지나가던 중 브라이언 엔시니아라는 경찰의 단속에 걸리게 되는 장면입니다. 브라이언 엔시니아는 자신의 눈에 수상해 보이거나 마음에 들지 않는 사람이 보이면 사소한 위반이라도 할 때까지 그 사람의 차를 계속 따라다니면서 단속을 했는데, 단속에 걸리게 되면 차를 세운 후 어떻게든 또 다른 범죄 혐의를 찾아내기 위해 차 안을 무작위 수색을 하며 실적을 채우던 그런 경찰이었습니다. 그런 방식으로 그는 12개월도 안 되는 기간에 1600건의 단속을 했는데 그날 산드라가 그의 타켓이 되었던 겁니다. You mind putting out your cigarette, please? Don't mind. I'm in my car. Why do I have to put out my cigarette? Well, you can step on out now. I don't have to step out of my car. Step out of the car. Why am I... Step no, out you of don't the car. have, no, you don't have the right. Step out of the car. You do not have the right to do that. I do have the right. Now step out or I will remove I you. refuse to talk to you other than to identify myself. Step out or I will remove I am you. getting removed for a failure. Step out or I will remove you. I'm giving you a lawful order. Get out of the car now or I'm going to remove you. And I'm calling my I'm lawyer. going to yank you out of here. Okay, you're going to yank me out of my car? Get out. Okay. All right. 25. Let's do this. Yeah, we're going to. Yeah. Don't touch me. Get out of the car. Don't touch me. I'm not under arrest. You don't have the right to take You me out are of my under car. arrest. I'm under arrest for what? 25, For what? 7 County FM 1098, just For north what? of 290. Send me another unit. Get out of the car. Another unit, FM 1098. Get out of the car now. Why am I being apprehended? You're trying to give me a ticket I for your said get failure? out of the car. Why am I being apprehended? You I'm just giving opened you a my car lawful order. door. You just I'm opened gonna my car drag you door. out of here. So you're threatening to drag me out of my own car. Get out of the car. And then you I gonna will stop light me? you up. Get out Wow. now. Wow. Get out of the Really, car. for a failure to signal. You're doing all of this for a Get failure over to there. signal. Right, yeah. Yeah, let's take this to court. Let's do Go it ahead. for 엔시니아는 산드라가 교통위반을 할 때까지 차를 뒤따라가면서 차선 변경 신호를 넣지 않고 차선을 변경하자 곧바로 산드라를 잡아 단속했던 겁니다. 당시 산드라는 차 안에서 담배를 피우고 있었는데 엔시니아 경찰은 산드라의 차에 다가와 신분증을 요구하고 담배를 끄라고 지시했습니다. 닦지만 끊고 얼른 가길 원했던 산드라는 그녀는 내 차에 있는데 왜 담배를 꺼야 하나요라면서 담배를 끄라는 경찰의 지시에 불응하였습니다. 그러자 짜증이 난 경찰은 산드라에게 체포하겠다면서 차에서 내리라고 명령했습니다. 그녀는 차 안에서 담배 피웠다는 이유로 왜 체포되어야 하는지 체포 이유를 모르겠다고 따지자
경찰은 무작정 합법적인 명령이라며 그녀를 차 밖으로 끌어내려고 했습니다. 차 문을 열고 강제로 끌어내려던 경찰은 산드라에게 Get out of the car을 12번 이상 소리쳤습니다. 그래서 이 영화의 제목이 Get out이 되었고, 담배란 단어는 산드라에게 닥쳐올 불행의 시작을 알리는 단어가 되었습니다. 테이저건으로 위협한 후 블랙박스가 보이지 않는 사각지역으로 끌고 간 엔시니아는 파트너인 여성경찰관과 함께 산드라를 체포했습니다. 지나가던 시민이 촬영한 영상에는 산드라를 바닥에 엎드리게 한 다음 머리를 무릎으로 찍어 누르고 산드라가 간질이 있다고 소리친 후에야 무릎을 풀어서 체포했다고 합니다. Sir, can I see your license, please? Wait, why? Yeah, I have state ID. No. He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Yeah, why? That doesn't make any sense. Here. No. Fuck that. You don't have to give him your ID because you haven't done anything wrong. Baby, it's okay. Come on. Anytime there's an incident, we have every right to That's ask. bullshit. 영화에서 로즈는 엔시니아 경찰이고 선글라스 경찰은 엔시니아의 파트너였던 여성 경찰이었기 때문에 로즈와 선글라스 경찰이 신분증 제시를 놓고 옥신각신 다투는 일은 처음부터 짜고 치는 고스톱을 한 것입니다. 로즈의 집에서 첫째 날이 되었습니다. 로즈의 집에 도착한 크리스는 로즈의 아버지에게서 아미티지 집안 내력을 듣고 가족들과 집사 월터, 가정부 조지나까지 소개받은 후 집안 곳곳을 구경하는데 가까운 이웃도 호수 건너편에 있을 정도로 외진 곳에 위치해 사생활 보호도 잘 되고 폐쇄된 지하실을 보유하고 있는 그런 형태의 집이라고 소개받습니다. 영화에서 나오는 로즈의 집은 텍사스에 있는 윌러 카운티 교도소로 산드라를 폭행하면서 체포했던 엔시니아 경찰은 오히려 산드라가 경찰관을 폭행했다면서 위증을 해 공무원 폭행이라는 죄명으로 기소한 후 산드라를 윌러 카운티 교도소로 이송시켜버렸습니다. 영화 속 폐쇄된 지하실은 여러 명이 거주하는 일반 방이 아닌 독방을 의미하고 교도소이기 때문에 사생활 보호 대신 24시간 감시를 당하고 약간 외진 곳에 위치해 있었습니다. 로즈 아버지의 이름은 딘 아미티지, 어머니의 이름은 미시 아미티지로 아미티지라는 성씨의 의미는 독방이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 영화에 등장하는 로즈의 아버지, 어머니, 집사, 가정부는 모두 독방과 관련된 인물들로 윌러 카운티 교도소에 근무하는 교도관들입니다. 윌러 카운티 교도소를 관리하는 글렌 스미스라는 보안관으로 경찰서장으로 있던 이전 직장에서 인종차별적 행동과 잔혹행위로 인해 경찰직에서 해고되었던 사람입니다. 엄마 역으로 나오는 미시 아미티지와 아들 역으로 나오는 제레미 아미티지는 교도소 내 다수를 차지하고 있는 백인 교도관들이며 가정부와 집사는 소수인 흑인 교도관들입니다. 미국 사회에서 흑인으로 산다는 게 장점인지 단점인지 크리스에게 곤란한 질문을 했던 일본인의 질문은 산드라가 SNS에 올렸던 자신의 생각 중 하나입니다. Black people know that all lives matter. But what I need you guys to understand is that being a black person in America is very, very hard. 영화에서 등장한 일본인은 흑인과 같은 인종차별을 받는 동양계인으로 피해자 입장인 산드라의 생각을 대변해주는 인물일 수도 있고 가해자 입장인 극소수의 일본계 교도관일 수도 있고 이 인물은 정확히 규정하기 어려운 사람입니다. 로즈의 가족들은 차를 마시면서 크리스에게 궁금했던 대화들을 나누는데 가족관계나 담배를 피우냐고 물어보는 장면은 교도소에 신규 재소자가 들어오면 머그샷을 찍으면서 인적사항을 질문하는 과정으로 담배를 끊었냐는 질문은 산드라가 마리화나 소지 혐의로 기소된 전과가 있었기 때문에 마리화나를 끊었냐는 질문이었습니다. Now you're feeling very sleepy. We do use focal points sometimes to guide someone into a state of heightened suggestibility. 그날 밤 로즈의 엄마가 크리스에게 담배를 끊게 해주겠다며 최면을 걸게 되는데 최면에 걸린 크리스는 깊은 심연에 빠져 말도 못하고 움직이지도 못하는 상태에 빠지게 됩니다. 이 장면이 문제인데 최면요법이 바로 마리화나를 피워 환각 상태에 빠지게 하는 모습을 묘사한 겁니다. 산드라는 감옥에 들어왔기 때문에 모든 소지품을 압수당한 상태라서 마리화나를 구할 수도 없고 피울 수도 없는데 교도관이 산드라에게 마리화나를 줘서 피우는 모습으로 연출됐습니다. 이렇듯 첫 번째 키워드인 담배는
경찰과 산드라의 갈등을 시작하는 일반적인 의미의 담배였다면 로즈의 가족들이 말하는 담배는 마리화나를 의미하는 단어가 됩니다. 세 번째 키워드인 최면은 마리화나를 피워 환각 상태에 빠졌음을 의미하는 단어가 됩니다. 로즈의 집에서 하루가 지나고 둘째 날이 왔습니다. 파티를 위해 아미티지 저택에 많은 방문객들이 도착하는데 백인들 사이에서 샤르르 한 바퀴 돌며 마치 광대를 연상시키는 로건 킹이라는 흑인을 보게 됩니다. 로건 킹은 영화 시작과 함께 납치되었던 안드레 헤이워스라는 유명 재즈 가수로 파티 장소에서 만난 로건 킹은 돈 많고 늙은 백인 여성의 젊은 애인이나 성노예처럼 보였으며 흑인들 사이에서 주고받는 주먹 인사도 모르는 기묘한 느낌을 주는 사람이었습니다. 로건 킹은 뒤에 자세히 이야기하겠지만 자주 반복적으로 쓰여진 단어 중 하나인 오바마 대통령입니다. 파티에 모인 사람들은 빙고 게임을 하며 즐거운 시간을 보내게 되는데 빙고 게임은 죽음이 다가온 늙은 백인이 수술을 통해 젊은 흑인의 신체를 강탈해가는 목적의 게임이었습니다. 이 장면은 새로 들어온 산드라를 놓고 윌러 카운티 교도소의 교도관들이 모여 누가 산드라를 죽일지 선택하는 그들만의 게임이었습니다. 교도소에 들어간 산드라는 엔시니아 경찰의 위증 때문에 $100짜리 신호위반 딱지가 공무원 폭행이라는 죄명으로 바뀌어서 $5,000짜리 보석금으로 바뀌게 되었습니다. 사회초년생이었던 산드라에게 $5,000는 큰 액수의 돈이었고 그녀의 수중에는 그런 돈이 없었습니다. 그날 밤 크리스는 로즈와 함께 집을 떠나려 하는데 로즈의 앨범에서 수많은 흑인 남성과 함께 찍은 로즈의 사진을 발견하고 자신 역시 로즈의 콜렉션 중 하나였단 걸 알게 됐습니다. 떠나려는 크리스를 붙잡고 위협적인 분위기로 막아서는 로즈의 가족들. You know I can't give you the keys right babe. 그리고 자동차 키를 손에 쥐고 순식간에 돌변하는 로즈. 로즈의 가족과 크리스의 싸움은 로즈의 엄마가 찻잔을 한번 두드리자 크리스는 최면에 걸려 싸움이 끝나게 됩니다. 최면에 걸린 크리스는 지하실로 옮겨져 팔다리가 모두 묶인 상태로 감금당하게 됩니다. 이 장면은 또 다시 산드라가 교도관이 건네준 고농도의 마리화나를 흡입해 환각 상태에 빠지는 장면으로 크리스가 지하실로 옮겨진 것처럼 산드라도 일반 방에서 독방으로 옮겨졌습니다. 이 독방은 윌러 카운티 교도소에서 유일하게 CCTV가 잘 보이지 않는 사각지대에 있는 독방이었습니다. 로즈의 집에서 3일째가 되었습니다. 팔다리가 묶여 지하실에 감금되어 있던 크리스는 뜯어진 소파의 솜털을 귀에 넣어 최면에 걸리지 않는 방법을 찾아내게 되는데 수술실로 옮기기 위해 손발을 풀어주자 자유의 몸이 된 크리스는 로즈의 가족들과 몸싸움을 거치게 됩니다. 크리스는 로즈의 가족들을 물리치고 탈출하려는 순간 죽은 줄 알았던 로즈의 동생이 나타나 크리스에게 헤드락을 걸게 됩니다. 이 장면은 산드라가 목을 메고 숨진 장면으로 오전 9시경 산드라는 마리화나에 중독된 상태로 욕실 칸막이에 있는 플라스틱 쓰레기 봉지에 목을 메고 자살한 모습으로 발견되었습니다. 하지만 그녀의 죽음을 자살 사건으로 보기엔 너무나 수상한 점이 많았는데 천장에 매달린 상태가 아닌 바닥에 발이 닿은 상태로 발견되었고 밧줄로 쓰인 쓰레기 봉지는 환각 상태에 빠진 여성이 묶었다고 보기엔 매듭이 너무나도 깔끔했으며 쓰레기 봉지에는 어떠한 지문이나 DNA도 발견되지 않았습니다. 사망 전날 갑자기 독방으로 옮긴 점이나 모든 소지품은 압수했는데 산드라는 마리화나에 중독되어 있는 점도 이상했습니다. 교도관들은 매시간 감방을 순찰하면서 순찰 기록을 남기는데 CCTV는 동작 감식 방식으로 교도관들의 순찰 방향으로 카메라가 비추게 되어 있었습니다. 순찰일지에는 산드라의 방을 순찰한 것으로 나오지만 산드라가 사망한 것으로 추정한 시각인 7시 34분부터 9시 7분까지 카메라는 고정된 상태로 순찰한 모습이 나오지 않았습니다. 이렇듯 모든 정황들이 자살 사건으로 보기엔 너무나도 수상한 점이 많았습니다. 산드라가 감옥에서 죽은 이후 부검을 하게 되는데 부검 결과 감옥에 있는 동안 마리화나를 흡입하지 않았다면 절대 나올 수 없는 높은 수치의 마리화나 성분이 검출됐습니다. 영화에서는 크리스가 로즈의 가족에게 복수를 하고 자유의 몸으로 풀려나는 해피엔딩이었지만 실제 사건은 산드라가 교도소에서 숨진 채 발견되는 새드엔딩이었습니다.
이 사건이 외부에 알려지게 되자 산드라의 죽음에는 너무나 의심스러운 정황이 많았기 때문에 국회의원을 포함한 가수나 배우 등 유명 연예인까지 나서게 되었고 산드라를 위한 시위는 전국적으로 퍼지게 되었습니다. 이 과정에서 네 번째 키워드인 오바마 대통령이 나오게 됩니다. 오바마 대통령의 이야기를 해보자면 오바마의 부모님은 케냐 출신의 흑인 아버지와 켄터키 출신의 백인 어머니로 오바마 대통령은 흑인과 백인 사이에서 태어난 혼혈이었습니다. 아버지는 오바마가 2살 때 가족들을 버리고 케냐로 가버렸기 때문에 백인 어머니 밑에서 성장한 오바마는 백인과 흑인 중에 백인의 정체성에 더 가까운 게 아닐까라고 보는 사람들도 많았습니다. 대통령 시절의 연설을 보더라도 많은 흑인들이 잘못된 길로 들어선 이유가 인종차별 때문이라고 합리화한다면서 인종차별을 핑계로 스스로를 정당화시키지 말라는 연설을 했습니다. 이렇듯 백인이라면 쉽게 하기 힘든 말들을 오바마 대통령이 대신 해줬기 때문에 백인 사회에서는 오바마가 인기가 좋았던 반면에 흑인 사회에서는 검은 피부의 백인이 아닐까라고 생각하는 사람도 많았습니다. 산드라의 시위 현장에 참석한 흑인들은 당시 대통령이었던 오바마 대통령이 시위 현장에 잠깐이라도 나와서 흑인 인권에 관한 말을 해주길 바랬는데 오바마 대통령은 끝까지 참석하지 않고 외면했습니다. 이렇듯 오바마 대통령이 흑인 인권 문제에 대해서 외면한 듯 보이자 By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. 영화에서 백인들은 오바마를 최고의 대통령이라고 말하지만 로건 킹이라는 오바마 대통령을 연상시키는 인물을 등장시켜 백인 무리에 둘러싸인 광대의 모습으로 비춰지게끔 연출됐습니다. 산드라 블랜드의 사건 조사 결과 교도관들이 산드라를 살해했을 거라는 의심스런 정황은 많았지만 살해했다는 결정적 증거가 없어서 밀러 카운티 교도소의 교도관들은 모두 무혐의를 받게 되고 브라이언 엔시니아 경찰은 위증죄로 벌금과 함께 경찰에서 해고되는 선으로 모든 사건이 마무리가 되었습니다. 두 번째 세계관인 고대 그리스의 서사시 일리아드 오디세이아의 이야기를 해보자면 크리스와 로즈가 차를 타고 가다 사슴을 치는 장면은 일리아드의 내용이 됩니다. 트로이와 전쟁을 하기 위해 그리스군이 항구에 모여 있었는데 그리스군의 총사령관이던 아가멤논이 아르테미스가 아끼던 숫사슴을 쏴서 죽이는 일이 발생하자 화가 난 아르테미스는 모든 바람을 멈추게 하여 그리스의 함대가 떠나지 못하게 만들었습니다. 아가멤논의 딸 이피게네이아를 제물로 바쳐야 바람이 분다는 예언을 듣고 아가멤논은 그의 딸을 아르테미스의 제물로 바치게 되었습니다. 이피게네이아의 희생으로 아르테미스의 노여움을 풀게 되고 바람이 불어 그리스의 함대는 트로이로 출정을 떠날 수 있게 되었습니다. 그렇다면 제물로 바쳐진 이피게네이아는 어떻게 되었을까요? 신에게 제물로 바쳐진 사람은 두 가지의 길이 있습니다. 하나는 죽는 것이고 두 번째는 신에게 제사를 지내고 제물을 바치는 무녀가 되어 살아가는 길이었습니다. 그래서 사슴이 싫다면서 지긋지긋하다는 로즈의 아버지는 아가멤논이 되고 집안에 박제되어 있는 사슴은 아가멤논이 죽였던 아르테미스의 숫사슴이 됩니다. 여자친구 로즈는 아가멤논의 딸 이피게네이아로 아르테미스의 신전의 희생물들을 갖다 바치는 무녀의 역할이 됩니다. 무녀가 된 이피게네이아가 신에게 제물을 바치듯 로즈는 크리스를 아미티지 집안에 바칠 제물로 데려간 것입니다. 오디세우스 이야기로 들어가 보면 트로이 전쟁을 마친 이타카의 왕 오디세우스는 포세이돈의 저주를 받게 되어 고향에 돌아가지 못하고 바다를 떠돌게 되었습니다. 여러 곳을 거쳐 모험을 하던 중 마녀 키르케가 살고 있는 섬에 도착했습니다. 키르케는 섬에 찾아온 사람들을 짐승으로 바꿔서 애완동물로 만드는 마녀인데 오디세우스의 부하들도 키르케에게 붙잡혀 사자, 표범, 원숭이 등 동물로 변해버렸습니다. 키르케의 애완동물로 변하게 되면 인간으로 살면서 가졌던 기억은 영원히 사라져버리고 말할 수도 없게 되지만 인간으로서의 자아만은 남겨둔 채 평생 짐승의 모습으로 살게 됩니다. 겟아웃에서 최면에 걸려 수술을 받은 인물들을 관찰해보면 동그란 눈으로 빤히 쳐다보면서 새침한 느낌을 주는 가정부 조지나는 마치 고양이와 같다는 인상을 받게 됩니다. 한밤중 로즈의 집을 산책하던 크리스에게 무서운 속도로 달려오는 집사 월터는 덩치 큰 사냥개와 같다는 인상을 받게 되고 크리스와 악수를 나누는 로건 킹은
귀여운 강아지와 같다는 인상을 받게 됩니다. 그래서 크리스와 로건 킹이 나눈 주먹 인사는 훈련받은 강아지가 주인의 손에 손을 얹는 것처럼 보입니다. 이처럼 키르케의 마법에 걸린 인간이 동물처럼 변해버리듯이 영화에서 최면에 걸려 수술을 받은 사람은 동물적인 모습을 띠고 있습니다. Hermes, the god's messenger. None other. Here, eat this. No, a smoothie. It's poison. I'm giving it to you. 동료들을 구하기 위해 키르케를 찾아간 오디세우스는 헤르메스의 도움을 받아 키르케의 마법에 걸리지 않게 됩니다. 그래서 오디세우스의 이야기와 영화의 등장인물을 대입해보면 항상 크리스를 걱정해주는 친한 친구 로드가 오디세우스를 도와줬던 헤르메스라고 볼 수 있고, 최면을 걸고 수술을 했던 로즈의 부모님은 마녀 키르케라고 볼 수 있습니다. 가정부 조지나와 집사 월터는 마법에 걸려 동물로 변해버린 오디세우스의 부하들이 됩니다. 이렇게 영화 겟아웃에는 산드라 블랜드 사건과 일리아드 오디세우스 신화가 숨어 있습니다. 산드라 블랜드의 사건에서 보듯이 미국 사회에서 경찰과 교도소와 같은 사법기관들이 흑인들에 대해서 어떤 식으로 인종차별을 하고 부당한 대우를 하는지 알리기 위해서 조던 필 감독이 이 영화를 만들었지 않았나 싶습니다. 이것으로 영화 해석을 마치겠습니다. 영화 해석이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요. 시청해주셔서 감사합니다.